Good morning, friends. Today we are going to think about the Module 3 English for Competitive Examination Part First. Friends, number of us after graduation we face the competitive examinations. We have the ambition or the goal to uh, make any kind of administrative position in the future life. So there are number of positions through which are recruited through CAT, MAT, NDA, MPSC, UPSC, and even IBPS. Okay, so for getting any post from these competitive examinations, what are the important aspects of English language we have to learn that we are going to study in this part, that is English for competitive examinations part first. मित्रांनो, ह्या युनिटमध्ये आपण स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून ज्या भरती होतात किंवा ज्या पोस्ट त्या ठिकाणी रिक्रूट करण्यासाठी जाहिरात निघते, त्यासाठी बरीचशी मुलं ॲप्लाय करतात. त्या ॲप्लिकेशननंतर ते अभ्यास करून त्या परीक्षांना सामोरं जातात. आता या परीक्षांना सामोरं जात असताना त्यामधला जो इंग्लिश भाषेचा जो कॉम्पोनंट आहे, घटक आहे, त्या कॉम्पोनंटबद्दल आपल्याला या युनिटमध्ये चर्चा करायची आहे. इथं आपल्याला इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स पार्ट फर्स्ट हा सेमिस्टर थर्डला आहे आणि इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स पार्ट 2 हा सेमिस्टर फोर्थला आहे. म्हणजे दोन्ही घटक आपल्याला त्या ठिकाणी उपयोगी पडणारे आहेत आणि त्यामध्ये इंग्लिश लँग्वेजचा कोणता भाग परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो हे या ठिकाणी आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, बिफोर गोइंग टू थिंक अबाउट दिस पर्टिक्युलर युनिट, आय वुड लाईक टू जस्ट इंट्रोड्यूस द युनिट. We know that English is an important language for all the kinds of the professional and personal goals. The knowledge of the English increases your chances of getting a job in the government sector, private sector, as well as in multinational and corporate companies in the country or any country abroad. English has been a major subject in almost all the competitive examinations of today's world. It forms a very important section in all the government examinations, be it SSC, banking, EPFO, insurance, CAT, MAT, NDA, MPSC, UPSC, and so on. English language in competitive examinations incorporates three important sections. That is, one is vocabulary, second one is grammar, and third one is comprehension. These sections enable the examiners to understand writing and listening skills of English. This module will help you to improve your language skills and also help you to learn English for competitive examinations. Friends, in this particular unit, as I have told you earlier, that what is the English language component, that is vocabulary, grammar, and comprehension. These are the three important aspects or components of the English language which we are going to study in the unit English for competitive examinations. Now let us turn on to the first part of the unit, vocabulary for competitive examinations. Remember friends that vocabulary is the major core of any language. भाषेचा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक कोणता असेल तर शब्दसंग्रह किंवा व्होकॅब्युलरी आहे. मित्रांनो, याबाबतीत संत तुकारामांनी म्हटलेले एक वाक्य किंवा कोटेशन मला खूप आठवणीत राहिलेलं आहे किंवा तुमच्यासुद्धा आठवणीत हे ठेवायला काही हरकत नाही. त्या कोटेशनचा आशय असा आहे की आम्हा गर्दन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू, शब्दचे आमुच्या जीवीचे जीवन, शब्दे वाटू जनलोका. यामध्ये संत तुकाराम शब्दांचं महत्त्व काय आहे किंवा शब्द हे शस्त्राप्रमाणे असतात, शब्द हे रत्नाप्रमाणे असतात, शब्द हे मौल्यवान असतात, त्याचबरोबर एखाद्या शस्त्रासारखे धारदारसुद्धा असतात की जे एखाद्या शस्त्राने केलेली जखम कमी असू शकते पण शब्दानं केलेली जखम अधिक तीव्र असू शकते, हे या ठिकाणी आपल्याला समजावून सांगतात. त्यामुळं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर भाषेच्या अनुषंगाने आपल्याला व्होकॅब्युलरी हा जो पार्ट आहे तो अतिशय स्ट्रॉंग केला पाहिजे. ज्याची व्होकॅब्युलरी रिच आहे तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या एक्झामिनेशनला तोंड देऊ शकतो. लेट अस सी दॅट. You may be thinking of the preparing yourself for one or the other competitive examinations for which English happens to be a compulsory subject. Hence, you have to enrich your vocabulary. A large vocabulary correlates well with your ability to handle complex ideas. लक्षात ठेवा की तुमच्या मनामध्ये असणाऱ्या ज्या गुंतागुंतींच्या ज्या विचार आहेत किंवा आयडियाज आहेत तर ह्याला शब्दबद्ध करण्यासाठी, वाक्याच्या स्वरूपात आणण्यासाठी, भले ते लिहायचं असेल, भले ते बोलायचं असेल, व्हॉट एव्हर द मोड इज दॅट,
one have to rely on the vocabulary aspect of the language. लक्षात ठेवा, भाषेचा जो व्होकॅब्लरी हा पार्ट आहे त्याच्यावरती सर्वांना अवलंबून राहावं लागतं, भले ते लिहावं लागत असेल, भले ते बोलावं लागत असेल. म्हणजेच याचा अर्थ आहे की व्होकॅब्लरी असल्याशिवाय स्ट्रॉंगली आपल्याला लिहिता येत नाही आणि स्ट्रॉंगली आपल्याला बोलता येत नाही. Hence, it is necessary to prepare and learn English vocabulary, synonyms, antonyms, one word substitute, words often confused, which will help improve your vocabulary and ability to use those words creatively to make yourself prominent among the general crowd. म्हणजे लक्षात घ्या की व्होकॅब्लरीमध्ये जे सिनॉनिम्स असतात, अँटोनिम्स असतात, त्याचबरोबर वर्ड सबस्टिट्यूशन असतं, वर्ड्स ऑफन कन्फ्युज्ड असतात, असे जे प्रकार आहेत ते आपल्याला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्समध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. आता यामध्ये सिनॉनिम्सचा जो पार्ट आहे त्या सिनॉनिम्समध्ये काय नेमकं असतं किंवा सिनॉनिम्स आपल्याला कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी सॉल्व करावे लागतात हे आपण या पार्टमध्ये बघणार आहोत. सिनॉनिम्स means a word or a phrase that has the same meaning as another word or phrase in the same language. For example, shut is a synonym of close. Big is the synonym of large. The words begin, start, commence and initiate are all synonyms of one another. आता या ठिकाणी आपल्याला सिनॉनिम म्हणजे काय, समानार्थी शब्द. लक्षात ठेवा, एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की प्रत्येक शब्दाचा अर्थ हा एकदम दुसऱ्या शब्दाशी सिमिलर एकसारखाच असू शकत नाही. त्यामध्ये शब्दाची छटा किंवा शब्दाची डायमेन्शन जी आहे, अर्थाची डायमेन्शन जी आहे ती त्या ठिकाणी बदललेली आपल्याला बघायला मिळेल. पण ते दोन शब्द एकमेकाच्या जवळचे असू शकतात किंवा जवळच्या अर्थ दाखवणारे, समांतर चालणारे अशा पद्धतीनं असू शकतात. आता उदाहरणार्थ बिग आणि लार्ज हे दोन जवळजवळचे शब्द आहेत, समानार्थी शब्द आहेत. शट आणि क्लोज हे जवळजवळचे किंवा समानार्थी शब्द आहेत. बिगिन या शब्दाला स्टार्ट आणि कमेन्स असे शब्द वापरले जातात किंवा इनिशिएट असाही शब्द वापरला जातो. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की आपल्याला शब्द कशा अर्थानं वापरायचा आहे किंवा कोणत्या कॉन्टेक्स्टमध्ये वापरायचं हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता जर परीक्षेची सुरुवात असेल तर कमेन्समेंट ऑफ एक्झामिनेशन असं म्हटलं जातं आणि एखादा कार्यक्रम आहे तर बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम म्हटलं जातं. तिथं कमेन्समेंट ऑफ द प्रोग्राम येत नाही. म्हणजे एखादी गोष्ट जर ती फार ऑफिशियल असेल तर त्या ठिकाणी कमेन्समेंट हा शब्द वापरला जातो सुरुवातीसाठी. आणि एखादी क्रिकेटची मॅच आहे तर त्याची कमेन्समेंट नसते तर ते बिगिनिंग ऑफ द मॅच असते किंवा स्टार्टिंग ऑफ द मॅच असते. अशा अर्थानं त्या ठिकाणी आपल्याला हे शब्द वापरावे लागतात. त्यामुळे त्याचा कॉन्टेक्स्ट काय आहे हे देखील आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. For example, the words long and extended, these are the synonyms. In the context of the time, long time and extended time are synonymous. But long cannot be used in the phrase extended family. बघा, मी मगाशीच म्हणालो की कॉन्टेक्स्ट काय आहे त्यावर. आता इथं शब्द प्रयोग दिलेला आहे की लॉंग कॅनॉट बी यूज्ड इन द फ्रेज एक्सटेंडेड फॅमिली. एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे लार्ज फॅमिली या अर्थानं आहे, मोठी फॅमिली आहे. तर या ठिकाणी लॉंग फॅमिली असं त्या ठिकाणी वापरता येणार नाही, तर तिथं एक्सटेंडेड हा शब्द पर्टिक्युलरली करेक्ट आहे किंवा त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये तो फिट बसतो आणि त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. The words pretty, beautiful and handsome are synonymous but they are used in different contexts. For example, Piyu is a pretty girl, Rose is a beautiful flower, Vivek is a handsome boy. Similarly, the context clue is a source of the information about a word that helps readers understand the word. लक्षात घ्या की आपल्याला प्रेटी, ब्युटिफुल, हँडसम हे शब्द कुठं कुठं वापरायचे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. जर गर्लचा संदर्भ असेल तर तिथं प्रेटी हा शब्द वापरला जातो. गर्ल ही हँडसम असू शकत नाही, ब्युटिफुल असू शकत नाही. ब्युटिफुल कुठं वापरलं पाहिजे तर ब्युटिफुल एखाद्या निर्जीव वस्तूच्या संदर्भामध्ये, फॉर एक्झाम्पल एखादं फ्लावर आहे, एखादं फर्निचर आहे, अशा अर्थानं ज्या ठिकाणी तुम्हाला शब्द वापरायचा असेल तर तिथे ब्युटिफुल वापरू शकतो. हँडसम हा पर्टिक्युलरली बॉईज किंवा मॅस्क्युलिन जिथं तुम्हाला सुंदरता किंवा सौंदर्य वर्णन करायचं आहे तिथं हँडसम हा शब्द वापरता येऊ शकतो. म्हणजे प्रत्येक शब्दाचा कॉन्टेक्स्ट हा ठरलेला आहे आणि त्या कॉन्टेक्स्टनुसार जर आपण त्या ठिकाणी विचार केला तर निश्चितपणानं आपल्याला तो शब्द पर्टिक्युलरली तिथं वापरता येऊ शकतो. ओके. Similarly, the context clue is a source of information about a word that helps readers understand the word.
म्हणजे कॉन्टेक्स्ट क्ल्यू जो आहे तो आपल्याला समजून घेता आला पाहिजे. Sometimes we have to guess a meaning of a particular word from the general context in the text. The expressions like such as, like, as, for instance, and for example give us a clue to the meaning of the word. Let us see. आता या ठिकाणी काही शब्दप्रयोग असे असतात की लाईक ॲज किंवा सच ॲज किंवा फॉर इन्स्टन्स किंवा फॉर एक्झाम्पल हे काय इंडिकेट करतात की त्याच्यासारखं म्हणजे समानार्थी त्या ठिकाणी मिनिंग रिफ्लेक्ट होत असतो. यंग पर्सन्स हॅव मेनी ॲस्पिरेशन्स सच ॲज गेटिंग गुड मार्क्स, स्टार्टिंग अ न्यू बिझनेस, going abroad. Okay, so these are the different contexts where we have to use the similar kind of words which will help us to understand the context of the meaning. You cannot go on doing hard work. You need diversions such as gardening, playing a game, and reading for pleasure. According to the context in the first sentence, ॲस्पिरेशन मीन्स स्ट्रॉंग डिझायर. आता पहिल्या वाक्यामध्ये यंग पर्सन्स हॅव मेनी ॲस्पिरेशन्स असं म्हटलं आहे. ॲस्पिरेशन म्हणजे स्ट्रॉंग डिझायर किंवा गोल म्हणतो आपण किंवा मोठा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतो आपण, या अर्थानं तो ॲस्पिरेशन हा शब्द वापरला. द सेकंड एक्झाम्पल इंडिकेट्स डायव्हर्शन. डायव्हर्शन म्हणजे विषयांतर किंवा मूळ काम सोडून दुसरं काम करणं, ह्याच्यासाठी डायव्हर्शन हा शब्दप्रयोग वापरलेला आहे. मीन्स पास्ट टाईम. आता डायव्हर्शन हा शब्द आपण रोडवरती पण वाचतो बघा. डायव्हर्शन म्हणजे रस्ता तिथं स्टॉप झालेला आहे किंवा त्याचं काम चालू आहे, रिपेअरिंग चालू आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं वळण दिलेलं आहे, बरोबर. तिथं डायव्हर्शन हा जनरली आपण शब्द वापरलेला पाहतो. तर मित्रांनो, बऱ्याच वेळा वरच्या वाक्यामध्ये जर सांगितलेलं आहे की यू कॅनॉट गो ऑन डुईंग हार्ड वर्क, यू नीड डायव्हर्शन सच ॲज गार्डनिंग, प्लेईंग गेम ऑर रीडिंग फॉर प्लेजर. म्हणजे इव्हन तुम्ही हार्डवर्क करत असताना, एखादं सलग एक काम सातत्यपूर्ण करत असताना त्या ठिकाणी तुम्ही जर बोर झाला तर तुम्हाला डायव्हर्शनची गरज असते किंवा दुसरं काहीतरी काम करून स्वतःला एंटरटेन करण्याची गरज असते. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही गार्डनिंग करू शकता. गार्डनमध्ये जाऊन प्लांट्सना पाणी देणं किंवा प्लांट्सना योग्य पद्धतीचं खत देणं किंवा त्याची त्या ठिकाणी काही मशागत करणं, हे काम करू शकता. प्लेईंग अ गेम, एखादा क्रिकेट असेल किंवा टेबल टेनिस असेल किंवा एखादा कॅरमसारखा गेम असेल तर तो सुद्धा तुम्ही खेळू शकता. दॅट कॅन बी अ डायव्हर्शन. or even reading for pleasure. If you are bored with the hard work in the family, for example doing the household chores or household work, if you are bored, then you can take the diversion by reading a book and all that. Okay, so these are the words aspirations and diversion. So these are the words which can be used in particular context where you have to understand the meaning of the word. Okay, fine. So we'll think about this part. Here it is also explained, the same kind of examples are explained here, so I am not going to repeat this particular part. Here we'll continue from this part. See the following pairs of the verbs that appear synonymous in one aspect but have different overtones of the meaning. बघा, जरी काही शब्द एकमेकाच्या जवळचे दिसत असले, समानार्थी दिसत असले, तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये अर्थाची छटा ही त्या ठिकाणी बदललेली दिसते. बघा, हा शब्द पहिल्यांदा कन्यू और डेसिगार्ड, च्यू और मॅस्टिकेट, कॉन्फिस्केट और सीज. आता याचा अर्थ या ठिकाणी दिला आहे. बघा, पहिला शब्द आहे कन्यू. कन्यू अँड डिसरिगार्ड बोथ द व्हर्ब्स मीन्स टू इग्नोर समथिंग. कन्यू किंवा डिसरिगार्ड म्हणजे त्या दोन्हींचा अर्थ असा आहे की कशाला तरी दुर्लक्ष करणं. पण आता इथं कन्यूचा अर्थ कोणत्या शेडमध्ये आहे ते इथं दिलेलं आहे. बघा, कन्यू ॲट समथिंग मीन्स टू इग्नोर इट पर्पजफुली. एखाद्या गोष्टीकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं तर त्याला आपण कन्यू म्हणतो. परंतु डिसरिगार्ड मीन्स टू इग्नोर समथिंग ॲज अनइम्पॉर्टंट. पण डिसरिगार्डचा अर्थ काय आहे की काहीतरी कमी महत्त्वाचं आहे म्हणून त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी दुर्लक्षित करणं. म्हणून त्याचा अर्थ असा येतो की कमी महत्त्वाचं आहे म्हणून दुर्लक्ष, जाणीवपूर्वक नाही येत. म्हणजे कन्यू हे जाणीवपूर्वक आहे, परंतु डिसरिगार्ड हा शब्द त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक अर्थ अभिप्रेत धरत नाही. द वर्ब च्यू in the chew your food carefully is a very common term but masticate is a technical term for chewing. आता बघा, च्यू म्हणजे चघळणे किंवा जे अन्न आपण खातो ते चर्वण करणे किंवा चावणे असं त्याचा अर्थ आहे.
परंतु मॅस्टिकेट ही टेक्निकल टर्म आहे किंवा मेकॅनिकल टर्म आहे, बरोबर. या मेकॅनिकल टर्मला त्या ठिकाणी काय करावं लागतं, तर जिथं मेकॅनिकल कॉन्टेक्स्ट आहे तिथंच वापरलं जातं. उदाहरणार्थ, द रोबो वॉज मॅस्टिकेटिंग ॲन आयर्न पीस इन हिज माउथ, बरोबर आहे. तो रोबो त्याच्या तोंडामध्ये एक लोखंडी तुकडा मॅस्टिकेट करत होता, म्हणजे सातत्यानं तो चावत होता, त्याचा चावा घेत होता, बरोबर. परंतु हेच आपण मॅस्टिकेट ह्युमन बॉडीशी किंवा ह्युमन लाईफशी त्या ठिकाणी वापरू शकत नाही. द पर्सन इन द फूड मॉल वॉज च्युईंग हिज फूड. याचा अर्थ काय, तो पर्सन जो फूड मॉलमध्ये आहे त्या ठिकाणी त्याचं अन्न चावत होता किंवा अन्न चर्वण करत होता, अन्न ग्रहण करत होता, या अर्थाने त्या ठिकाणी चू हा शब्द. पण तिथं मॅस्टिकेट वापरता येईल का, नाही, बिकॉज इट इज अ मेकॅनिकल अँड टेक्निकल टर्म. मेकॅनिकल म्हणजे यंत्रवत आहे, म्हणजे जिथं यंत्रवत कॉन्टेक्स्ट आहे तिथं मॅस्टिकेट वापरलं गेलं पाहिजे. जिथं ह्युमन कॉन्टेक्स्ट आहे तिथं चू हा शब्द CHEW चू हा शब्द वापरला गेला पाहिजे. आता तिसरी टर्म आहे कॉन्फिस्केट. इज अ लीगल टर्म अँड सीज इज अ जनरल काइंड ऑफ द वर्ब इन द सेन्स ऑफ कॅच ऑर टू टेक पोझेशन बाय फोर्स. एखाद्या गोष्टीचा जबरदस्तीने ताबा घेणं, ह्यासाठी दोन टर्म वापरले जातात, एक आहे सीज आणि दुसरं आहे कॉन्फिस्केट. परंतु कॉन्फिस्केट म्हणजे एखाद्याच्या मालमत्तेवरती जबरदस्तीने ताबा घेणं, त्याला कॉन्फिस्केट शब्द वापरला जातो. आणि विशेषतः कोर्ट, वकील, लॉयर, जज यांच्या संदर्भात, त्याचबरोबर एखादा आपल्या मालमत्तेची केस घेऊन कोर्टामध्ये गेला असेल तर तिथं कॉन्फिस्केट, आणि त्याची प्रॉपर्टी कुणीतरी जबरदस्तीने हिसकावून घेतली असेल तर कॉन्फिस्केट हा शब्द त्या ठिकाणी वापरला जातो. परंतु सीज, गोपाल सीज्ड रमेश विथ हिज कॉलर, बघा. परंतु गोपालनं रमेशची कॉलर पकडली, घट्ट पकडली. याचा अर्थ काय, त्या दोघांची भांडणं चालू असतील म्हणून कदाचित गोपालनं रमेशची कॉलर पकडली. इथं कॉन्फिस्केट असा शब्दप्रयोग करून चालणार नाही, कारण कॉन्फिस्केट इज अ लीगल टर्म विच इज यूज्ड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉयर्स ऑर द कोर्ट्स ऑर द फील्ड ऑफ द लीगल प्रॉव्हिजन. ओके, म्हणजे लीगल सेक्टरमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी कॉन्फिस्केट ही टर्म वापरावी लागते, आणि सीज ही टर्म आपल्याला डे टू डे कॉन्टेक्स्टमध्ये वापरता आली पाहिजे. So similarly, to implore and to beg both have their meaning of the request. Implore is used in formal and literary context, while beg is informal. The lover implores his beloved for her consent, while the assistant begs for the permission of the officer. Okay, the lover implores and beloved फॉर हिज कन्सेंट. आता इम्प्लोर म्हणजे काय, याचना करणे, मागणी करणे. एखादा प्रियकर आपल्या प्रेयसीच्या प्रेमाची याचना करतो, बरोबर आहे. परंतु तिथं बेग हा शब्द वापरता येईल का, नाही. त्याची भीक मागत नाही तो, प्रेमाची याचना करणे आणि प्रेमाची भीक मागणे ह्यात फरक आहे. कारण प्रेमाची भीक ही कधीच मागितली जात नाही, तर प्रेम हे अशी गोष्ट आहे की त्याची याचना केली जाते किंवा ते त्या ठिकाणी प्रेमाच्या संदर्भानं त्या ठिकाणी त्याची मागणी केली जाते, पण त्याची भीक मागितली जात नाही. हे या ठिकाणी त्याचा अर्थ लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ओके, त्यानंतर द असिस्टंट बेग्स फॉर द परमिशन ऑफ द ऑफिसर, म्हणजे एखादा कर्मचारी आहे तो त्याच्या अधिकाऱ्याकडून परवानगी घेत असतो किंवा त्याची याचना करत असतो किंवा मागणी करत असतो, त्या ठिकाणी बेग हा शब्दप्रयोग वापरणं योग्य ठरतं. So in this way we have seen the first part of this particular unit, that is English for competitive examinations. Here we have seen the use of the synonyms in different context. Okay, so we'll continue with the second part of this unit, but you should go through the task number 1 and how the words are used in different contexts. A and B questions are there, so such kind of questions can be asked for examination. Go through them, and if you have any doubt you can ask me, you can call me, and you can discuss me any doubt or query regarding the synonyms. Okay, we'll stop here friends and we'll continue in the next lecture. Thank you so much.